begin with the topic what I am supposed to start with today. Now, see what I had explained you earlier in the previous period. I mean, previous to previous period, we discussed about the gametogenesis. So, where in the gametogenesis, sorry, previous to previous period, we discussed about the types of eggs what are found in vertebrates. So we know that vertebrates, there is a vast biodiversity amongst the vertebrates, and with the vast biodiversity of vertebrates, there are different kinds of eggs which are found. So it starts with the chloride or non-chloride egg, presence or absence of lecithin, that is yolks, and accordingly, then depending upon the amount of yolk, the eggs are being classified. So where we have isolecithal, mesolecithal, or a telolecithal, or a homolecithal egg, what we have discussed upon. So after then, we have explained you about the gametogenesis. So where we have discussed about the oogenesis and we have discussed about the spermatogenesis. So with the oogenesis and spermatogenesis, we have come to an knowledge, what we gained the knowledge that how the gametes are being produced by the male and female individuals in their entire anatomical system, that is the female reproductive system or the male reproductive system. So where we know how is an egg produced and how is an sperm produced. So on and around, if we discuss about a human being, in a human being, around 1 year time period is required for a woman to produce a mature ova. So the journey of the ova, it starts around 1 year earlier. So where the ova is synthesized in the ovary of that individual, depending upon the animals. So the time period for the synthesis of the ovary, the ova, that is what we call as folliculogenesis, and then finally what we have to discuss about the ovulation. So at the time of ovulation, we know in different animals, that is in different females, so depending upon the female. So if it is a rat, so where in the estrus cycle, during the estrus cycle, the female rat matures and gives out around 5 to 10, 12 eggs. So that's the reason why a female rat matures or gives birth to 10 to 12 young, what we see, juvenile rats, what we found, or daughter rats, what we see here right now. So suppose if it is the case of an internal fertilization in the case of a human being, so we know that in a normal female with a normal estrus cycle, the folliculogenesis is only for a single egg, where in a single menstrual cycle, during the menstrual cycle, the female is supposed to mature a single egg, and that egg, when it ovulates, the ovulated egg, when it comes into the abdominal cavity, as the ovary gets ruptured, the ova is absorbed by the fallopian tube, that is the fimbriae of the fallopian tube, and then the ova, it comes into the fimbriae, that is the fallopian tube, and where it waits for a time. So if during these time periods, if copulation occurs, and if the male sperms are made available in the female reproductive act, either it may be a rat or in a human being or an amphioxus, so where external fertilization takes place. So what is fertilization, we will be discussing. So now the today's lecture, what it focuses on, the fertilization. So what is fertilization? We have to discuss. So what is fertilization? Is the screen visible to you? Yashashri? हाँ सर. Okay, fine. Now what is fertilization? Can anyone tell me what is fertilization? Anyone can tell me what is fertilization? सांगू शकता का प्राजक्ता, what is fertilization? Yes. What is fertilization? So where you see, fertilization is the process by which the sperm initiates and participates with the egg into the development of an embryo. So where
It's a very interesting process in the nature. And this process of fertilization varies according to the species. Now, where suppose now, I'll share one another screen and then I'll come back to this screen again. So suppose, now we see the fertilization. Now when it's fertilization, I say we have discussed about the what I say right now, the definition of fertilization. Now when it comes to fertilization, now you see, fertilization is of two types. I say it's external fertilization. Now what happens in external fertilization we'll be discussing. And another aspect what we people have to see here is internal fertilization. Now, what is external fertilization and what is internal fertilization? You see, what is fertilization and what is internal fertilization? Now, these are the two more important concepts what we people have to understand. Now, when I say fertilization, आताच मी म्हणालो आपल्याला फर्टिलायझेशन म्हणजे काय. आता मी इथे एक छोटीशी फिगर काढतोय, लक्षात घ्या. You see, this is an ovary and you see this is a sperm. So where it is diploid alien condition, it is diploid alien conditions. Now when these two individuals, they meet together, unite together to form a zygote. We call this as zygote. ZYGOTE, zygote. So this is what we call it as a fertilization. फर्टिलायझेशन म्हणजे काय कळालं का आपल्याला. फर्टिलायझेशन म्हणजे एक स्त्री बीज आणि एक पुरुष बीजाचं एकत्रीकरण येणं, आणि या एकत्रीकरणामध्ये आपल्याला माहिती आहे की बीज जेव्हा मी म्हणतो त्याच्यामधली गुणसूत्र जी आहेत ही निम्म्यानं कमी झालेली आहेत, ज्याला आपण हॅप्लॉइडल कंडिशन्स म्हणतो. म्हणजे या दोन पेशी ज्या हॅप्लॉइडल कंडिशन्स मध्ये गेलेल्या होत्या, या दोन पेशी ज्या हॅप्लॉइडल कंडिशन्स मध्ये होत्या त्यांना पुन्हा डिप्लॉइडल, त्यांना पुन्हा त्यांच्या पूर्व स्थितीमध्ये, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे पेशीची स्थिती कशी असते, आणि या स्थितीमध्ये पेशी नॉर्मल राहतात. या स्थितीमध्ये पेशी फार काळ दीर्घकाळ नॉर्मल राहू शकतात का? नाही. कारण आपल्याला माहिती आहे आपण एका अंड्याला एक लाईफ स्पॅन दिलेला आहे. सो अराउंड व्हॉट वी कॅन सी द लाईफ स्पॅन ऑफ एन एग इज अराउंड व्हॉट वी से अराउंड 48 hours. And the lifespan of a sperm, what we say, it is around 24 hours. So एवढ्या छोट्याशा कालावधीमध्ये या दोघांना एकत्रित यायचं आहे. 48 ते 24 तासाच्या कार्यकाळामध्ये या दोघांना, मी तर म्हणेन 48 फार मोठं झालं, 24 तासाचं. कारण शुक्राणू जर 24 तासाच्या वर जिवंत राहणार नसेल तर मग त्या पुढच्या 24 तासाचा अंडाशयाला काय उपयोग आहे. म्हणजे या छोट्याशा 24 तासाच्या कालावधीमध्ये या दोन पेशींना एकत्रित यायचं आहे, संयोग करायचा आहे. म्हणजे संयोगीकरण, याला मी इथं म्हणेन फर्टिलायझेशन. आता निसर्गामध्ये इथं दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत. इन द नेचर इफ वी सी देर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलायझेशन. वन, as I said, that is external fertilization, and another what we see is the internal fertilization. Now first I'll discuss about the external fertilization. आता एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन घडतं हे कोणामध्ये घडतं, पहिला इथं सगळ्यात निसर्गामध्ये बघणं गरजेचं आहे. आता बरेचसे, पहिला जर आपण व्हर्टिब्रेट्स मध्ये बघितलं
तर वी कॅन सी, मी इथं याच्यापेक्षा हे वापरतो, टायपिंग वापरतो. जस्ट आपण जर इथं बघितलं, सगळ्यात पहिला कुठला? पायसेस. पायसेस मध्ये एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन घडतं का? हो, काही मध्ये. मी सगळ्यांमध्ये म्हणत आहे, काही अपवाद असू शकतात. मी डिटेल्स त्याच्या नंतर बोलू. आता पायसेस नंतर दुसरा येतो. कोण आहे तो? इट इज amphibians. 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 आता बघा, हा महत्वाचा आहे. एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन कोणामध्ये घडणार आहे? पायसेस मध्ये, amphibians. आता पायसेस मध्ये कोण आले रे? सर्वसाधारणपणे आपण जे फिशेस, माशांच्या सदराखाली बघतो बघा, त्या माशांच्या मध्ये जर आपण प्रजनन कसं घडतंय जर बघितलं, तर ते एक्सटर्नल स्वरूपाचं आहे फिशेस मध्ये. कारण फिश मध्ये असा काही युटरस हायली डेव्हलप नाहीये. अँफिबियन्स मध्ये म्हटलं तर थोड्या प्रमाणात युटरस दिसेल तुम्हाला कुठेतरी, खरं तो सुद्धा एवढा विकसित झालेला नाही. आता जरा पायसेसच्या आधीचा भाग आपण जर असं लक्षात घेऊया, म्हणजे आपण ज्याला इथे मी एक वेगळा अजून टाकून देतो. आपण इथे बघितलं सेफॅलोकॉर्डेट, CEPHALO CHORDATA, सेफॅलोकॉर्डेट. आपण सिफेलोकॉर्डेटाचं एक्झाम्पल काय, कोणी मला सांगू शकतं का रे इथं सिफेलोकॉर्डेटाचं एक्झाम्पल? सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे AMPHIOXUS, सॉरी, AMPHIOXUS, अँफिओक्सिस. आपण अँफिओक्सिस मध्ये पहिल्यांदा बघा, अँफिओक्सिस मध्ये इथं तुम्ही बघा, ह्याचं एक्झाम्पल अँफिओक्सिस, पायसेसचं फिशेस झालं. आणि अँफिबियनचं म्हटलं तर आपल्याला सगळ्यात बेस्ट उदाहरण आहे फ्रॉग, बेडूक. आता इथं मजा बघा, तिघांच्या मध्ये एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन घडतं, तिघांच्या मध्ये. कसं ते बघणं गरजेचं आहे. आणि दुसरा प्रश्न, वेअर, कुठं? या तिघांच्या मध्ये एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन घडतं का? हो, घडतं. कुठं घडतं? म्हणजे एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन साठी एक मीडियम लागतं, अँड दॅट इज नथिंग बट वॉटर. म्हणजे प्रजनन करण्यासाठी दोन सगळ्यात महत्वाचे माध्यम लागतात, आणि ती माध्यम असणार आहे त्याच्याजवळ. एक, पाणी. इंटरनल फर्टिलायझेशन असेल तर त्याला असेल बॉडी फ्लुइड्स, BODY, बॉडी फ्लुइड्स, FLUIDS, बॉडी फ्लुइड्स. आणि हे इंटरनल फर्टिलायझेशन संदर्भात फार महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे कुठेतरी प्रजननासाठी एक माध्यम लक्षात, म्हणजे कुठेतरी हवेत प्रजनन होतंय असं नाहीये. याला फक्त अपवाद असेल तर काही वनस्पती आहेत, लक्षात घ्या. वनस्पतीमध्ये तो तो तुझा अँथर लोब असतो, तो हवेतनं उडत जातो आणि त्या ओव्हरीच्या म्हणजे गायनोशियमच्या वर बसतो. खरं तिथं सुद्धा गायनोशियम मध्ये गेल्यानंतर त्याला एक मीडियम लागतं, म्हणजे सेल सॅप फ्लुइड आहे, की ज्याच्याशिवाय पुढे फर्टिलायझेशन होत नाही. म्हणजे मेल गॅमेट्स प्लांट्स मध्ये अँथरलोबच्या माध्यमातून जे असतात ते पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणजे कुठेही असू दे निसर्गामध्ये, हवेमध्ये कुठेही प्रजनन होत नाही. प्रजननाची पद्धत होईल, खरं दोन जीवांचं म्हणजे स्त्री बीजाचं आणि पुरुष बीजाचं युनियन, हे मिलन, हे कुठेतरी माध्यमामध्ये, आणि सर्वसाधारणपणे ते पाणी किंवा बॉडी फ्लुइड्स, आणि वनस्पती असतील तर ते त्या प्लांट्स मधलं फ्लुइड असेल. सिस्टम, इट इज नथिंग बट वॉटर. मग आता मजा बघा, अँफिऑक्सिस कुठे आपण आढळतो? समुद्राच्या पाण्यामध्ये. पायसेस, फिशेस, बहुतांश फिशेस समुद्राच्या पाण्यामध्ये आणि काही गोड्या पाण्यामध्ये. फ्रॉक्सच्या बाबतीत म्हटलं तर फ्रेश वॉटर, गोड्या पाण्यामध्ये असतात. कारण काही बेडकं मराईन पाण्यामध्ये आहेत असं आपल्याला कुठून निदर्शनास येत. मग पाण्यामध्ये जर प्रजनन होत असेल तर काय होणार आहे? समजा हे पाणी आहे सगळं, ही फिमेल कुठल्याही ह्यांची असेल, ही जिथं एग्स घालणार आहे त्या ठिकाणी, आता माहिती आहे बेडकांच्या मध्ये अंडी, बेडूक जेव्हा अंडी घालतो असा क्लस्टर मध्ये, म्हणजे ज्याला आपण जेलॅटिनस लेअर, स्टिकी लेअर मध्ये आपण तो सिक्रेट करतो. म्हणजे
ती अंडी कुठं पाण्यामध्ये विखुरली जाऊ नयेत, ती एकत्रित एका ठिकाणी राहावीत, अशा पद्धतीनं ती बेडूक मादी पाण्यामध्ये अंडी घालते. आणि या ठिकाणी जिथं ही बेडूक मादी अंडी घालणार आहे, त्या ठिकाणीच, म्हणजे इथं मजेची गोष्ट आहे, लक्षात घ्या, बेडका बाबतीत ही एक अपवादात्मक परिस्थिती आहे की बेडकामध्ये प्रजननाच्या कालावधीमध्ये तो मेल त्या फिमेलच्या अंगावर माउंट होतो, आणि जेव्हा ती फिमेल एक पाण्यामध्ये रिलीज करणार आहे, इमिडिएटली द मेल रिलीजेस द स्पर्म इन दिस जिलॅटिनस लेअर. दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. समजायला सोपंच आहे. माशांच्या बाबतीत बोलूया. बघा, आता मासे काय करतात, ज्या पाण्यामध्ये ही फिमेल मादी अंडी जिथं घालणार आहे, या ठिकाणी जेव्हा मादी अंडी घालणार आहे, यासाठी सगळ्यात महत्वाचं आहे एन्व्हायरमेंट. कधी अंडी घालतात, आपण त्यांचा विणीचा काळ म्हणतो बघा मराठीमध्ये. आता पावसाळा जवळ आलाय, आता बघा मासेमारी भारत सरकारकडनं किंवा त्या त्या जागतिक स्तरावर त्या त्या सरकारकडनं समुद्रातली आणि गोड्या पाण्यातली मासेमारी बंद केली जाते. का केली जाते? कारण त्या प्राण्यांच्या विणीचा काळ आहे आणि या काळामध्ये आपण त्यांना पकडायचं नाही, कारण आपण पकडलं तर त्यांची संख्या संपणार आहे. म्हणून काय करतो आपण, मासेमारी बंद करून टाकतो. म्हणजे होतं काय त्या काळात, लक्षात घ्या, पाण्याचं टेम्परेचर वाढलेलं असतं आणि तो टेम्परेचर एका विशिष्ट पद्धतीने ते टेम्परेचर वाढतं आणि तो टेम्परेचर या फिमेल्सला, मग अँफिऑक्सिस असेल, फिशेस असतील किंवा फ्रॉग्स असतील, त्यांना एक इंडिकेटर असतो की बाबा आमचा रिप्रोडक्टिव्ह सीझन जवळ आलेला आहे. म्हणजे पाण्याचं टेम्परेचर वाढलं. आणि दुसरी गोष्ट पण एक लक्षात घ्या, पाण्याचं टेम्परेचर वाढल्यामुळं पाण्याचं बाष्पीभवन होतं. बाष्पीभवन झाल्यामुळं बरचसं पाणी वरचं निघून जातं. काय जे पाणी राहतं, मग त्या पाण्याचा पीएच हा वाढलेला असतो. पीएच, त्या पाण्याची ऍसिडिटी वाढलेली असते, त्या पाण्यातली अल्कलिनिटी वाढलेली असते. म्हणजे अनेक पॅरामीटर्स आहेत, हे पॅरामीटर्स हायर लेवलवर जातात. मग इतकंच काय, त्या पाण्यातला ऑक्सिजन कंटेंट किंवा कार्बन डायऑक्साईड कंटेंट सुद्धा तो वाढतो. ऑक्सिजन कंटेंट कमी होणार कारण पाणी कमी झालेलं आहे, आणि कार्बन डायऑक्साईडचं पर्सेंटेज वाढणार का, कारण पाण्यात जास्त बाष्पीभवन, ऑक्सिजन निघून जायला लागलाय पाण्यातला वर, O2H2O करून फॉर्म व्हायला लागलाय वर हवेमध्ये. मग त्या पाण्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं पर्सेंटेज वाढणार आहे, कारण तिथं ते प्राणी असणार आहेत, वनस्पती असणार आहेत, बाकीचे अक्वॅटिक फ्लोरा आणि फौना, आणि तो सुद्धा या अॅनिमल्सला इंडिकेटर ठरू शकतो की बाबा तुम्ही तयारीला लागा. आणि म्हणून त्या ओव्हरीमध्ये त्यांची जी तयारी चालू होते आता, की प्रोसेस रिप्रोडक्शनची, ओव्ह्युलेशनची किंवा फॉलिक्युलोजेनेसिस ही चालू होते. आणि जेव्हा ही फॉलिक्युलोजेनेसिस होणार, ओव्ह्युलेशन होणार, त्यावेळेला पाऊस असणं फार महत्वाचं. म्हणजे पाण्यामध्ये पाऊस पडतो प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये, आणि पाण्यामध्ये पाऊस पडल्यामुळं पाण्याचं टेम्परेचर खाली येतं, पाण्याचा पीएच जो ऍसिडिक लेवलवर गेला असेल तो खाली येतो, आणि तो खाली आल्यामुळं तुम्हाला फर्टिलायझेशन दिसून येतं. म्हणजे पावसाच्या पहिल्या ज्या सऱ्या पडतात, त्या पावसांच्या सऱ्यामुळं त्या पीएच मध्ये किंवा त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये बदल होतो, पाण्याचं टेम्परेचर कूल डाऊन होतं, म्हणजे उन्हाळ्या महिन्याच्या पेक्षा सुद्धा. आणि तो इंडिकेटर असतो की या फिमेल्स एक ओव्ह्युलेशन करायला सुरुवात करतात, आणि त्या ठिकाणी मेल्स त्यांचे स्पर्म शेड करतात, आणि इथं महत्वाचं आहे, पाण्यामध्ये फर्टिलायझेशन घडतं. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट काय लक्षात घ्या, मग आता मनात दुसरा प्रश्न येतो की या पाण्यामध्ये एक स्पीसीसचे अॅनिमल्स राहतात का? बघा, या पाण्यामध्ये बेडूक राहतो, या पाण्यामध्ये फिशेस राहतात, अँफिऑक्सिस सुद्धा याच पाण्यामध्ये राहतात. मग या फिमेलचा किंवा त्या मेलचा गोंधळ होत नाही का तिथं? त्याच स्पीसीसच्या स्पर्म्सना, एगना, त्याच स्पीसीसचे स्पर्म फर्टिलाइज कसे करतात?
कुतूहलाचा विषय इथं लक्षात ठेवा. इट्स अ इंटरेस्टिंग पार्ट व्हॉट वी हॅव टू कीप इन टू माइंड. So in the same water bodies, n number of species they live. So how do these species identify the sperms or the eggs of their own species? इथं फर्टिलायझेशन मधला हा सगळ्यात महत्वाचा भाग इथं लक्षात घ्यायचा. आता इथं जर इंटरनल फर्टिलायझेशन असेल, आता इंटरनल फर्टिलायझेशन मध्ये मी इथं दोन महत्वाची एक्झाम्पल देतो, इथं लक्षात ठेवा. एक, रेप्टाइल्स असतील, रेप्टाइल्स असू शकतात. रेप्टाइल्स. त्याच्यानंतर दुसरे येतात केव्स, आणि त्याच्यानंतर इथं महत्वाचं आहे येतात ते मॅमल्स. यांच्यामध्ये इंटरनल फर्टिलायझेशन आहे रेप्टाइल्स, एव्स आणि मॅमल्स मध्ये. बघा ना, घरामध्ये पाल बघा, फिमेल मादी आणि मेल मादी एकत्र येतात, त्यांचं फर्टिलायझेशन होतं, आणि काही दिवसानंतर ती पाली मादी जी पाल आहे तुमच्या घरामध्ये अंडी घालते. पक्ष्यांच्या बाबतीत सुद्धा बघा, एखादं कबूतर घ्या, एखादं कोंबडी घ्या, बघा कोंबडी, त्या दोघांच्या एकमेकांचा माउंटिंग जेव्हा क्लॉयकल किस म्हणतो बर्ड्स मध्ये, तो जेव्हा घडतो तेव्हा स्पर्म्स फिमेलच्या बॉडीमध्ये शेअर केले जातात, आणि ते स्पर्म्स त्या फिमेलच्या ओव्हरीमध्ये असलेल्या ओवाना फर्टिलाइज करतात, आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर इथं आपल्याला एग्स, अंडी मिळतात. आपण ती क्युडाईग एग्ज आहेत म्हणतो बघा, शेल, त्याला स्वतःचं आवरण आहे. आता इथं दोन प्रकार आहेत, ओव्ही पॅरिटी किंवा व्हीव्ही पॅरिटी. इथं मात्र महत्वाचं आहे यांच्या बाबतीत ओव्ही पॅरिटी, OVIPARITY, ओव्ही पॅरिटी. इथं मात्र मजा आहे. मॅमल्स मध्ये कुठला प्रकार आहे, अंडी आहेत, तर इट इज व्हीव्ही पॅरिटी, VIVIPARITY, व्हीव्ही पॅरिटी. किती फरक आहे बघा ना निसर्गामध्ये, किती मजेची गोष्ट आहे. यांच्यामध्ये ओव्ही पॅरिटी आहे, फिशेस, फ्रॉग्स, अँफिऑक्सिस. ओव्ही पॅरासाइट म्हणजे पिल्लं ही अंड्यातनं जन्माला येतात. निश्चित इथं सुद्धा पिल्लं अंड्यातनं जन्माला येतात, तर इथं पिल्लं जन्माला अंड्यातनं येत नाहीत, म्हणजे अंडी फार काळ राहत नाही. इथं डायरेक्ट बर्थ टू यंग वन्स, व्हीव्ही पॅरिटी. दे गिव्ह डायरेक्ट बर्थ. It is I'll just write with here you can see it is birth to direct young ones. That is called as VV parity. इथं ओव्ही पॅरिटी आहे. हा फार महत्वाचा फरक आहे, लक्षात ठेवा. कळाला का तुम्हाला यशस्वी? हो सर. समजतोय का? हो. त्यामुळं हा महत्वाचा भाग आहे. आता इथं लक्षात घ्या की या प्रजननामध्ये, म्हणजे इंटरनल प्रजननामध्ये आणि एक्सटर्नल प्रजननामध्ये फरक काय आला? प्रजननासाठी इथं त्या मादीचा किंवा त्या स्त्रीचा शरीराचा वापर केला गेलाय का? नाहीये. प्रजननासाठी ती मादी सरळ अंडी शरीराच्या बाहेर देते, आणि शरीराच्या बाहेर त्या अंड्याचं शुक्राणूचं मिलन घडतंय, त्याला आपण एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन असं म्हटलं. इंटरनल फर्टिलायझेशन मध्ये काय घडतंय, ती मादी तिच्या शरीराचा म्हणजे तिच्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा वापर करते, ते अंड तिच्या शरीरामध्ये ठेवते, आणि या ठिकाणी शुक्राणू या माद्यांच्या शरीरामध्ये प्रवेश करतात, म्हणजे युटरसमध्ये प्रवेश करतात, आणि या युटरसमधनं ते स्पर्म्स तिच्या फॅलोपियन ट्यूब पर्यंत जाऊन तिथं प्रजननामध्ये सहभाग नोंदवतात.
आणि तिथनं पुढची गोष्ट काय, प्रजनन झाल्यानंतर या दोन बाबतीत, रेप्टाइल्स आणि एव्हच्या बाबतीत, अंड मॅच्युअर होतं आणि ते अंड बाहेर देतं आणि बेबीचं वाढ त्या अंड्यामध्ये बाहेर शरीराच्या होऊन तयार होते. फक्त अपवाद मॅमल्स मध्ये आहे. काय की ती मादी ते प्रजनन झालेलं अंड शरीरामध्येच ठेवतं, तिच्या गर्भाशयाच्या पिशवीत वाढ करतं त्याचं, आणि पिशवीत वाढ झाल्यानंतर डायरेक्ट बेबीला जन्माला देतं. सो दिस इज व्हिव्हिपॅरिटी, दिस इज ओव्हिपॅरिटी. खरं या सगळ्यांचा महत्वाचा भाग काही असो, इथं हा फार महत्वाचा भाग आहे. काही जरी असलं तरी जोपर्यंत फर्टिलायझेशन होणार नाही तोपर्यंत पुढच्या कोणत्याही गोष्टी होणार नाहीये. तेव्हा फर्टिलायझेशन हा महत्वाचा भाग आहे. मग ते शरीराच्या बाहेर घडो, शरीराच्या आत घडो, शरीराच्या आत घडल्यावर अंडाशयाच्या माध्यम म्हणजे एक्सच्या माध्यमातून असो किंवा डायरेक्ट बर्थ टू यंग वन्स असो. मग आता इथं महत्वाच्या गोष्टी काय बघायच्या आहेत ते आता आपण पुढे जाऊन बघूया. मी हे सगळं क्लिअर करतो. क्लिअर, ऑल राईट. नाव आता मी एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन बाबतीत बोलतोय. मी आता तुम्हाला म्हटलं एक शास्त्रज्ञांनी एक एक्सपेरिमेंट केला अँफिऑक्सिस मध्ये. समुद्राचं पाणी घेतलं एका पेट्री प्लेटमध्ये आणि त्या पेट्री प्लेटमध्ये महाशयाने काय केलं, अँफिऑक्सिसची एग त्यांनी पाण्यामध्ये सोडली. एक बंच ऑफ अँफिऑक्सिस, एक 10, 12, 15 अँफिऑक्सिस एक त्यांनी पाण्यात सोडली. आणि काय केलं, दुसरी मजेची गोष्ट, या पाण्यामध्ये त्यांनी इथं बेडकांचे स्पर्म सोडले. या पाण्यामध्ये त्यांनी या स्पीसीसचा जो अँफिऑक्सिस आहे, समजा इट्स ब्रँकिओस्ट्रोमा लॅन्सिओलेक्टम, त्याचे स्पर्म्स या पाण्यामध्ये सोडले. परत आणि मजा केली, त्यांनी दुसऱ्या काही मासे जे आहेत, मग तो शार्क असेल, व्हेल असेल, त्यांचे सुद्धा स्पर्म या पाण्यामध्ये सोडले. म्हणजे इथं शार्क आणि व्हेलचे फिश अंडी आहे, स्पर्म्स आहेत. इथं बेडकांचे स्पर्म्स सोडले आणि इथं त्या स्पीसीज, ज्या स्पीसीसचा तो एग आहे, आपण इथं तो कुठला एग आहे तो लिहून ठेवूया. इट इज ब्रँकिओ, BRANCHIO, ब्रँकिओ, सॉरी, BRANCHIOSTOMA, ब्रँकिओस्टोमा लॅन्सिओलॅक्टम, LANCIOLACTUM, ब्रँकिओस्टोमा लॅन्सिओलॅक्टम. या सॉरी, या स्पीसीसचे स्पर्म्स त्यांनी इथं सोडलेत, ब्रँकिओस्टोमा लॅन्सिओलॅक्टम. हे ते आहे तिथं. आता होणार काय, काय व्हायला पाहिजे बघा. पाण्याचं टेम्परेचर त्यांनी मेंटेन केलं फर्टिलायझेशनसाठी, आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की हा जो व्हेलचा किंवा दुसऱ्या कुठल्या माशाचा जो स्पर्म होता तो इकडे आलाच नाही. ही जी बेडकांची अंडी होती ती सुद्धा या एग्स कडे अट्रॅक्ट झाली नाही, आणि फक्त ही जी अँफिऑक्सिसची जी एग्ज होती तीच या एग्स कडे अट्रॅक्ट झाली. काय झालं असेल रे बरं, काय झालं असेल, कुणाला अंदाज येतो का काय झालं असेल नेमकं? प्राजक्ता, धनश्री, काय झालं असेल इथं? यशश्री, नेमकं त्याच स्पीसीसचे शुक्राणू त्या स्पीसीसच्या एग्स कडे अट्रॅक्ट का झाले?
काय अंदाज? म्हणजे आपण हिंदीमध्ये म्हणतो बघा, ताली कभी एक हात से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है. सो द रिस्पॉन्स फॉर द फर्टिलायझेशन इट शुड बी गिवन बाय द एग ऑल्सो. म्हणजे काहीतरी घडलंय नक्की. म्हणून काय केलं, बॅलन्स्कीने पुन्हा दुसरा एक्सपेरिमेंट केला. पाणी घेतलं आणि पाण्यामधले इथं जे अँफिऑक्सिसचे एग्ज होते, त्या अँफिऑक्सिसचे एग पुन्हा पाण्यात सोडले आणि थोड्या वेळानं हे एग्ज पुन्हा पाण्यातनं काढून टाकले. आणि मग पुन्हा या वेलचे एग्ज, आमच्या फ्रॉकचे एग्ज आणि आमच्या अँफिऑक्सिसचे एग्ज पुन्हा पाण्यात सोडले. त्याच्या असं लक्षात आलं, इथं अंडी तर नाहीये. बरं, पुन्हा इथं अँफिऑक्सिसची जी स्पर्म्स होते, ज्या ठिकाणी अंडी तिथं ठेवली होती त्या पाण्याकडं, त्या ठिकाणी पुन्हा आकर्षित झाली, केंद्रित झाली. मग काय घडलं, तिथं अंडी तर नाहीये. तेव्हा त्याने अभ्यास केला, त्याच्या असं लक्षात आलं की या पाण्यामध्ये या एग्जनी काही द्रव सोडली आणि या द्रवानं ती अट्रॅक्ट झाली शुक्राणू त्याच स्पीसीसची. आता आपण टीव्हीवर बऱ्याचशा ऍडव्हर्टाईज बघता, त्यातल्या त्यात पॉन्डची ती ऍडव्हर्टाईज बघा, तुम्ही बघता पावडरची. एखादी स्त्री चालली की बरोबर तो पुरुष त्या पावडरचा वास घेत मागे मागे जातो. हार्मोनल, आता इथे मी शब्द वापरतो बघा, महत्वाचा शब्द आला. सो दॅट इज हार्मोन्स, HORMONES. त्यालाच मी दुसरा एक नाव देतो, फेरोमोन्स, PHEROMONES, फेरोमोन्स. म्हणजे अशा पाण्यामध्ये या अंड्यांच्याकडनं काही हार्मोन्स, त्याला आपण फेरोमोन्स, फेरोमोन्स गंधक, गंध देणारे, वास निर्माण करणारे. ते वास सुद्धा असू शकतील. बघा ना, आपण हिंदीमध्ये ते गाणं आहे, सांज धले मेरे खिडकी तले तुम सिटी बजाना छोड दो. आपल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये गाणं, म्हणजे शिट्टी, विसलिंग ऑल्सो इज अ कॉल. त्या मादीला आकर्षित करण्यासाठी काही पक्षी गाणं सुद्धा म्हणतात. बघा ना, तुम्ही मोर बघा, जेव्हा मोर पाऊस पडायला लागतो तेव्हा मोर त्याचा पिसारा नाचून त्या मादीला आकर्षित करतो, म्हणजे त्या पिसारांचा रंग असेल किंवा त्या काळात तो मोराचं ओरडणं असेल. इट्स अ फेरोमोन, इट्स अ हार्मोन, द सेक्स हार्मोन विच द मेल्स और आयदर द फीमेल्स दे गिव्ह टू द पार्टनर्स. याच्याशिवाय फर्टिलायझेशन म्हणजे इथं काहीतरी या पाण्यामध्ये रिलीज केलं, मग ते काय होतं तर आता नंतर बघूया, आपण त्याच्या डिटेल्स मध्ये जाऊया नंतर. हे सिद्ध होतं की म्हणजे इथं सुद्धा निसर्गाचा प्रामाणिकपणा बघा किती आहे. ते एग्स दुसऱ्या स्पीसीसच्या स्पर्मला अट्रॅक्ट करून देत नाहीत किंवा दुसऱ्या स्पीसीसचे स्पर्म दुसऱ्या स्पीसीसच्या एगला अट्रॅक्ट होत नाहीत. हा निसर्गानं दिलेलं मोठं वरदान आहे निसर्गामध्ये. दुर्दैवानं माणूस, बघताय आपण, हा, कबूतर जा 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 मेरी पहिली चिठ्ठी पाचवी को द्या, आपण गाणं ऐकता, चेष्टेत कधीतरी म्हणतात. म्हणजे इतका निसर्गामध्ये माणसाने घाणेरडा प्रकार केलेला आहे. म्हणजे निसर्गामध्ये किती प्रामाणिकपणा आहे बघा. हा आपण लक्षात ठेवला पाहिजे, इंटरनल फर्टिलायझेशन किंवा एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन दोन्हीकडे. तर काय महत्वाचं, या एग्स कडनं त्याच्या एक्सच्या, आता इथं थोडक्यात बोलतो, म्हणजे हा एग असेल, या एग्सचा जो एक्सटर्नल सेल लेअर आहे त्याच्यामध्ये त्याच्याकडनं पाण्यामध्ये काही गंध, काही केमिकल्स रिलीज केले जातात. मग आता मी त्याला इथं पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणेन, कलर वेगळा वापरतो जरा. आय से दिस इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज, अ पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि समजा हा शुक्राणू असेल, या शुक्राणूकडे कुठला चार्ज असणार आहे, अ नेगेटिव्ह चार्ज. सो वेन द फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस देर इज अ युनियन ऑफ अ पॉझिटिव्ह चार्जेस टुवर्ड्स द निगेटिव्ह चार्जेस. साध्या भाषेत बोलतो, याला लॉक अँड की हायपोथेसिस आपण म्हणतो. भोसले सरांनी शिकवलं असेल, एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. म्हणजे काही
या एग मेम्ब्रेन कडनं सबस्ट्रेट्स रिलीज केले जाणार, एसयूबी, आणि या स्पर्म कडनं काही एन्झाईम्स रिलीज केले जाणार, म्हणजे एन्झाईम्स प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार. तो काय होतो, कसा होतो, मॉलिक्युलर लेवलवर आपण पुढच्या पिरियडला बघूया. इथं फक्त एवढं लक्षात ठेवा. कळालं का? हो सर. आज धनश्री नाही आहे, आज आशा पाटील नाही आहेत, आज पूनम शिंदे नाही आहेत. त्यामुळं जास्त पुढं हो. पिरियड घेणं मला काही योग्य वाटत पण नाही, आणि आपण फार उशिरा पण चालू केले 10 मिनिटं. तर टेक्निकल हो. मला अडचणी आल्या होत्या. फक्त 2-1 मिनिटं शिल्लक राहिली आहेत. तुम्हाला काही शंका अडचणी असल्यास मला विचारायला हरकत नाही. नाही सर. हा, नाही शंका नाही. समजतंय का? हो सर. बघा, आता मी हे सगळं बडबडलोय ते तसंच आहे की नाही इथं दाखवतो बघा. आता मी तुम्हाला या डेफिनेशनच्या माध्यमातून प्रोसेस सांगितली. द प्रोसेस बाय विच द स्पर्म इनिशिएट्स अँड पार्टिसिपेट्स विथ द एग इन द डेव्हलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो. तर बघा, व्हॉट आर द फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट द स्पर्म्स पोटेन्शियल फॉर सक्सेसफुली फर्टिलायझिंग एग्स. आता त्या पुढच्या प्रोसेस आपण नंतर शिकणार आहोत. व्हॉट इज कॅपॅसिटेशन, कसे घडतायत बघा. त्याचे गॅलॅक्टोज ट्रान्सफर रिलीज अ प्रोटीन इन द स्पर्म प्लाझ्मा मेम्ब्रेन दॅट मे ऍक्ट ॲज द रिसेप्टर्स दॅट बाइंड टू द झोन ऑफ रिसेप्टर. हे काय आहेत आपण नंतर डिटेल्स मध्ये बघणार. कसे घडतात, त्याचे फायदे काय आहेत, इफेक्ट्स ऑफ कॅपॅसिटेशन, इन्क्रीज ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिझम, फ्लॅजेलम बीट्स मोर रॅपिडली. हे सगळं आपण नंतर बघूया. हे फार मॉलिक्युलर लेवलवर पुढे जाऊन बोलायचं आहे. डायल्युशन काय आहे, काय हे ह्युमन बिंग्स मधलं आहे. बघा, इथं या शुक्राणूंवर दिसतंय का रिलीज ऑफ एन्झाईम्स दिसतात का? हे एन्झाईम्स कशी हो. शुक्राणूकडनं, मी हे डिटेल्स मध्ये बोलणार आहे. मायटोकॉन्ड्रिया मागे आहेत, मग अँटेरियर स्पोम मध्ये प्लाझ्मा लेमा कसा असणार आहे, तो कसं काम करणार आहे, हे आपण डिटेल्स मध्ये पुढे बोला. ऍक्च्युली ही पीपीटी मला दाखवायची नव्हती, कारण माझ्या मनासारखी ही पीपीटी नाहीये. मला वेगळी पीपीटी करायची, ती आज मला सापडली नाहीये. इथं मी म्हटलं बघा, हायलुरोनिक ऍसिड has to break down the intracellular cement that holds the follicles cells together is hyaluronic acid. काय आहे, कसं आहे, हे आपण डिटेल्स मध्ये पुढे जाऊन बोलणार आहे. पुढच्या पिरियडला माझी जी महत्वाची पीपीटी आहे ती मी तुमच्या समोर आणणार आहे. त्या पद्धतीने आपण बघूया. फक्त आज ही नजरेखालनं घालून टाका पीपीटी काय आहे. ठीक आहे. तुम्हाला काही शंका, अडचण, प्रश्न आहेत का? नाही. सोमवारच्या पिरियडला सगळ्यांनी उपस्थित राहावा. अशी ऍबसेंटी चांगली नाही. आणि सगळ्यांनी स्वतःची सुरक्षितता पाळा. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढायला लागलेला आहे प्रचंड मोठ्या संख्येनं. स्वतःची काळजी घ्या, कुटुंबियांची काळजी घ्या, सातत्यानं हात धुवा, मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करा. आपल्या घरातल्या सिनियर मोस्ट लोकांचा आणि अति लहान मुलांचा सुद्धा, सध्या तुम्ही समजते आहात, जाणकार आहात, अभ्यासू आहात, तुम्हाला कळतंय. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हीच घरामध्ये ट्रेनिंग द्या. आपल्या पालकांना, आपल्या आजी आजोबांना कसे हात धुवायचे, काय कसं सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचं, मास्क कसा घालायचा, मास्क सारखा तोंडावर हात लावायचा नाही. तोंडाला हात लावायचा असेल तर साबणाने किंवा डेटॉलनी किंवा कुठल्या सोपनी हात धुवा. लिक्विड अल्कोहोल असतं त्याच्याने हात धुवा आणि मग